अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ से लैके राती 8 ਵਜੇ तक ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਾਨੇ इंतखाब किया जिस जगह का जिस तरह से मुलाकात कर सी उस जगह में जनाब पिशोर की गली और चूँकि साड़ी ते तुहाडी इसी जगह ते मुलाकात होंदी इस वास्ते असीं कहने कि अल्लाह करे पिशोर की गली आबाद रहे, खुश रहे, महकती रहे, चहकती रहे। और हमेशा की तरह पिशोर की गली अज भी साढ़े दो मेहमान साढ़े नाल स्टूडियो दे विच मौजूद हैं और मैं चाहनी हाँ कि प्रोग्राम चूँकि लाइव है और ऑन एंड ऑफ सानू साडी स्क्रीन ते इस प्रोग्राम का नंबर नज़र आता रहा। तुसी कदे कुछ पुछना चाहो साढ़े घर के दरवाजे तुहाडे वास्ते खुले हुए हैं। असी सानू पहले से खुश आमदीद कहनी हाँ कि कॉल करके सानू इन्हां दी हौसला अफजाई भी कर सकते हो, इन्हां सी कुछ पुछ भी सकते हो। बल्कि अज मैं कहनी हाँ कि कॉल ज़्यादा उसन इस वास्ते कि जिहड़े साढ़े पहले मेहमान हैं खूबसूरती का काम करते हैं। मैनू तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बल्कि हुण तरीमतां दे नाल नाल नड्डियां नू भी मर्दां नू भी शौक है खूबसूरत होने का तो डॉक्टर साहब लोगों को खूबसूरत बनाने की अव्वलीन कोशिश करते हैं। कितने कोई कज्जी रह जाए, कोई नुक्स रह जाए, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मैं ये गल इस वास्ते कह रही हाँ कि डॉक्टर शहजाद साहब साढ़े जिहड़े अज के मेहमान स्किन स्पैशलिस्ट हैं, एक NGO चलाते हैं। मैं कहनी हाँ जिहड़े कम करने वाले लोग होंदे ने उन्हां वास्ते दिन जिहड़ा वे 24 घंटे का नहीं होंदा, 25 घंटे का भी हो जाता। इस वास्ते सिर्फ उन्हां वास्ते जिहड़े कम करना चाहते हैं और कम करके दिखाते हैं। और साड़ी अज की दूसरी मेहमान मैमूना TV ते बहुत सारे इन्होंने काम किया, सीरीज़ किए, सीरियल की, कॉमेडी प्रोग्राम किए, हिंद को पश्तो दोनों ज़बाना इन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया। बड़े अरसे बाद इन्हों के नाल मुलाकात होंदी पई है। असी पहले डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहने। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। किस तरह तुसी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मतलब मैंने गलत नहीं कहना कि लोगों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हो। माशाल्लाह थोड़ी अपनी भी स्किन बहुत सोहनी है। ये नेचुरल है वैसे। अच्छा मैंने कहा जो तुसी डॉक्टर साहब हो स्वाने कोई ना कोई टोटका कोई होम रेमेडी ऐसी होएगी कि स्किन खूबसूरत हो जाए। सारे से पहले क्वेश्चन लोगों दे होंदा है यही होंदे जी इस्तेमाल कर। हाँ सही ना पूछ दे कि हुसन दा राज के अच्छा। और साडे दूसरी मेहमान मैमूना स्वानू भी असीं खुश आमदीद कहने आ पिशोर दी गली किस तरह तुसी? शुक्र अल्लाह दा बड़े दिनों बाद बस देखो बुलाया ने ते आ आ गए गए। लेकिन थोड़ी सेहत डाउन हुई है पहले मतलब आखिरी वेले जिस वक्त मैंने तुहानू देखा है माशाल्लाह सेहतमंद है और लेकिन हुण थोड़ा डाउन हो। बस वो बेटे दी वफात दी वजह नाल। अच्छा ओहो ओहो। अच्छा डॉक्टर साहब ये मैनू बताओ कि तुसी एहसास NGO भी चलाते हो, गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। एक डॉक्टर नू डॉक्टर मतलब इस वास्ते कि सवेरे भी हॉस्पिटल शाम नू क्लिनिक इतनी मसरूफियत की बात मैंने नहीं लगता कि किसी को इतना मौका मिले कि वो फिर अपनी पूरी जिम्मेदारी के नाल सोशल वर्कर भी हो जाए या सोशल वर्क भी कर सके। तुसी 25वां घंटा किधरों से निकालते हो? जी बिल्कुल। देखो जो काम करने वाले लोग होते हैं ना वो इन चीज़ों को मैंशन नहीं करते, लेकिन अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ के नाल नाल असी अपने जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ उनको भी रखने, क्योंकि अगर डॉक्टर जो है तो वो भी आवाम की खिदमत करने से निकला है। बिल्कुल कोई शक नहीं। उस दे नाल नाल अगर कोई डिजास्टर हो जाता है या कोई अल्लाह ताला ना करे कोई मौका आ जाता है जिथे कि साड़ी ज़रूरत पैंदी है तो प्रोफेशनल डॉक्टर होने की हैसियत के नाल ये कि फ्री मैडिकल कैंप्स अरेंज करना। अच्छा हूँ जिस तरह कि फ्लड के हवाले दिन मैं अगर गल करा तो उस विचकार भी जितने फ्री मैडिकल कैंप्स या जितने भी स्किन रिलेटेड जो डिजीज़ हैं यहाँ बिल्कुल क्योंकि बारिश हुई है, पानी खलो गया, पानी खलोता गदला पानी हो गया, मच्छर पैदा हुए, इन्फेक्शन हुई। बिल्कुल सही कहते हो। उस लिहाज के नाल भी साड़ी पूरी एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की एक पूरी टीम है। ठीक तो जिहदे कार ज़्यादातर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, अच्छा नर्सिस, अच्छा मुख्तलिफ तबके फ़िक्र के लोग इस कार मौजूद हैं। अच्छा लेकिन क्योंकि मैं डॉक्टर हाँ मेरा हल्का अहबाब जो है तो वो ज़्यादातर मेडिकल के नाल ताल्लुक रखने का है। तब बहुत ही जे यंग डॉक्टर्स हो गए, जितने भी मेरे कुलीग्स हो गए, जितने मेरे फ्रेंड्स हो गए, तो साड़ी पूरी डॉक्टरां एक टीम है। ठीक अल्लाह ना करे अल्लाह वक्त ना लियावे किधर भी साढ़े मुल्क के कौम के होते अगर कोई मुश्किल वक्त आता है तो एहसास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बल्कि अगे होंदी हर बंदा जड़ा अपना अपना कंट्रीब्यूशन करता है। अच्छा अच्छा। तो इसी लिहाज कार मतलब अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने और एक्टिविटीज़ से टाइम निकाल के। अगर मैं खुद फ्रंट लाइन ते नहीं भी जाने तो
ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਿਜਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਠੀਕ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਦਰੁਸਤ ਦਰੁਸਤ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਮੂਨਾ, ਬੜਾ ਅਸਸਵਾਨੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੀਟੀਵੀ ਪਿਸ਼ੋਰ 'ਚ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ, ਡਰਾਮੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਚਿਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 32 साल ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। जवान आई हैं बूढ़ी हो गई हैं तैयार ते सन 1989 च में आई हैं ਅੱਛਾ ते 2019 च घर मैं आखिरी खाके कीते काजी जुनेद ना, उसके बाद कोरोना आ गया ਅੱਛਾ ते बस फिर घर बैठ गए हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਓ, ਮਤਲਬ ਤਰੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੈंने ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਰਦ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਨਾ ਤੂਣ ਕੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰਸੇ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਾਸੇ, ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਸਨ, ਖਾਨਦਾਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਰੀਮਤ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਘਰ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਾਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਣੇ ਵਾਸਤੇ? किसी ने मैंने राजी नहीं किया, मैं छुप के आनी है, ड्रामे च काम करके ते चली जानी है। ਵਾਹ, अपने जेह्ड़े गल्लां करदे बाहर वाले खुश होंदे, हमसाए खुश होंदे, दोस्त यार सारे मतलब खुश ही होंदे, लेकिन अपने ने बड़ियां गल्लां कीतियां। मैंने फिर आखिर किसी दी परवाह ही नहीं की। मैं दस नहीं होनी, मैं किधर जानी मजा आके ड्रामा करके घर चली जानी। अच्छा। जो लगदा हुंदा फिर उन्होंने पता चलदा। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਮਰਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰੀਮਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਹੈ, ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ? मेरे पीछे किसी ने नहीं आता है, मेरे पीछे फरक सहर है, नसीम जान अल्लाह है, बख्शे, फरदुल्ला कुरैशी है। अच्छा, अल्लाह उन्होंने जन्नत की जगह देवे। इतने अच्छे लोग हैं ना कि पुलाए नहीं भूलते। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, हर नमाज चार को जो याद है मैं उन्होंने से दुआ करने सही। अल्लाह उन्होंने वो जान अच्छा करे। आमीन। मनु बस हिम्मत देंदे ते मैं काम करनी। ਅੱਛਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੁਛ ਹੋਈ, ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਛ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਨੇ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਸਵਾਨੇ, बड़ा मुश्किल। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਇਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, जी हाँ। ਰਿਹਰਸਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ? हाँ, बहुत मजा अंदर रिहर्सल तो होंगी ना, तो बहुत अच्छा लगता है। गल ये ना कि मैं अपनी जा पासे आई हूँ टीवी ਪੀਟੀਵੀ जा ਪਿਸ਼ੋਰ? ਅੱਛਾ, ਜਾ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ? ते नियाजी साहब ने मनु देखा है, अरबाब उस वक्त होंगे अरबाब खान, ਅੱਛਾ, ਅਰਬਾਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ उन्होंने जीएम आए देखा- उस वक्त? जी एम उस वक्त आए। अच्छा, उन्होंने मनु देखा है तो वो बस कह रहे एक साल में आंधी रही है कि मनु जा वास्ते। हाँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बीबी, आपका चेहरा ऐसा है ना, आपकी शक्ल गीता बाली से मिलती है। ਅੱਛਾ, ਮਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਵਾਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੇ ਵਾ ਤੋਂ ਰਿਕਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਬਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਗੀਤਾ ਬਾਲੀ ਦੀ। तो उसी फिर आखिर उन्होंने मेसी काम लैके ही छोड़ा है। अच्छा। नियाजी साहब का पहला ड्रामा है, लेकिन अल्लाह ना दसे ने जिस तरह मजे किया। रिटेक रिटेक मैं कहनी हूं को किथे गुमा होवे को कदी ना लगे वो ड्रामा। और लीड रोल मेरा आया, मैं कदी कैमरे में फेस नहीं किया है। बस मैनू इसी तरह लगता है ना कि सारे लोग मनु पे देखते हैं। नहीं वो तो देखते होंगे ना। ये नहीं जितने लोग ने मेरे तवज्जो उन्हें दी बिल्कुल। फिर आखिर आस्ता 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 नसीम जान ने मनु मेरे उस्ताद बने, फरक सैर मेरे उस्ताद बने, कुरैशी साहब अल्लाह जन्नत फरतुल्लाह कुरैशी, हाँ फरतुल्लाह कुरैशी साहब, वो मैनू समझाते रहन बड़े प्यार ना बहुत ना। उन्होंने दी मैं इतनी इज्जत करनी है ना हूँ तक कि मैं कहनी है कि वो वफात हो गए, लेकिन मेरे दिल से दुआ निकल दी। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰ ਤੇ ਵੇ। मेरी पहचान ये भी है। सही कहते सही। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੇ ਪਰਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋੜੋ, ਕੋਈ ਦੇਣੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਅਦਾਰੇ NGOs ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਤਨੇ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮਰਨ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਭਿਆ ਦਫਨਾਇਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਤਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਕਸ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੋਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਲਥ
ਅੱਛਾ, ਸਿਹਤ ਸਾਡਾ ਜੀ ਸਿਹਤ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਠੀਕ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਹਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਸ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰਮਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ कोई कि सानू अपने पिछोरियां से अपनी हम जुबान से बहुत कुछ करने का बिल्कुल जरूरत है जी, बहुत है, सही इस टाइम कहते की हो। जरूरत है जिस दे बिहाव दे उत्ते सेहत दे नाल अपने इलाके महल्ले दे जिस मैं एक निक्की जी गली जिस तरह कि तुहाडे प्रोग्राम का नाम भी गली है पिशोर दी गली जी जी पिशोर दी गली, तो मैं भी पिशोर दी गली दे विचकार एक छोटी जी गली है अच्छा महल्ला मुला मजीद अच्छा 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 जी, उथों दा रहने लावां अच्छा माशाअल्लाह हशनगरी दे विचकार जी जी एक महल्ला बिल्कुल छोटा जिहा महल्ला है ਤੇ ਉਥੋਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਠਿਆ अच्छा ਤੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੈ, कोई शक नहीं, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਕਾਮ कल्चर है देखो जी ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪਿਸ਼ੌਰ बिल्कुल ਦਾ। बिल्कुल ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੈੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਆਇਆ ਕਿ ਮੰਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਬੈੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਮਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੈਸਟ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਮਾਲੇ ਚ ਵੜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਨਾ ਪਿਲੋਰੇ ਵੀ ਖੇਡਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖੇਡਨੇ ਪਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਨੇ ਆ। ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈंने ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸਭ ਪਹਿਲੀ ਅਵਲੀਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਭਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਈਜੀਨ ਹੋਣਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇसी ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੱਕਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਅੱਛਾ ਮੁxtਲਿਫ NGOs ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ मतलब स्किन खाली नहीं अहले मोहल्ला दी खूबसूरत है। एक अहम काम ये भी है कि मोहल्ला खूबसूरत होवे, ਮਹੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਹੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਹਾਈਜੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਮੁxtਲਿਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਇਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਓਪਨਲੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਆਖਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਉਸ ਵਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਕੇ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁxtਲਿਫ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰਸ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁxtਲਿਫ ਫੁਜ਼ਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸੈਸ਼ਨ ठीक ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣੇ ਕਿ डॉक्टर साहब ਅਸੀਂ कॉल लेने हैं क्योंकि बड़ी अहम गल होंदी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। तुसी कौन हो, किथे सी? जी मैं अफशान बात कर रही हूँ यूके से। अफशान खुश आमदेद, यूके से बड़ी दूर से याद किया आपने। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है तो पार्टिसिपेट तो करना बनता है। जरूर, बहुत बहुत खुशी हुई है हमें कि इतनी दूर से आपने इतनी अपनाहियत का इजहार किया। थैंक यू वेरी मच। और ये डॉक्टर शहजाद ने ऑन एयर आने से पहले थोड़ा टाइम पहले हमें बताया था कि वो आ रहे हैं, तो फिर मैं ऑफिस में बैठी थी तो मैंने फिर K2 लगा दिया, तो फिर मैंने कहा मैं पार्टिसिपेट करती हूँ। तो मैमूना जी को भी, डॉक्टर शहजाद को भी मेरी तरफ से बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैंने सिर्फ ये बताना था कि आप बात कर रही थी, मैं भी आई थी लास्ट मंथ पाकिस्तान से, डॉक्टर शहजाद से मेरी मुलाकात हुई थी और इन्होंने हमारी बहुत हेल्प की है। हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, इनकी तरफ हमने कुछ पेशेंट्स रेफर किए थे, ये बहुत हेल्पिंग बंदे हैं, इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और सच में कि अल्लाह जी इनको बहुत देव, बहुत खुश रखें, बहुत अच्छे बंदे। मैंने सिर्फ इनकी तारीफ करने के लिए कॉल। बिल्कुल, देखें जो चीज़ अच्छी होती है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अप्रिसिएशन जो होती है ये इतनी एनर्जेटिक होती है ना कि आपके इंसान जिसको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है वो अपने अंदर बहुत सारी पॉजिटिव तब्दीलियाँ, पॉजिटिव एनर्जी फील कर रहा होता है कि मेरे अंदर पॉजिटिव आ रही है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटी बात हो या बड़ी बात हो, अगर किसी को अप्रिशिएट करना है तो छोटा करें बड़ा करें, लेकिन अप्रिशिएट ज़रूर करें कि वो पॉजिटिविटी अंदर पैदा करती है। बिल्कुल यही बात है। अगर आपको कोई चीज प्यारी लगती है तो उसको सराहना जरूर चाहिए। अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत कायनात पैदा की है, इतने खूबसूरत इंसान पैदा किए, जरूर एक दूसरे को सराहना चाहिए।
बिल्कुल जी, और अल्लाह ने हमें वो अल्फाज भी सिखाए हैं कि जिस अल्फाज में हम अल्लाह की हमदो सना करते हैं, फिर अल्लाह ने हमें लोगों के लिए भी सिखाए हैं। बिल्कुल। क्यों नहीं, जरूर। और दूसरा मैंने मैमुना जी को कहना था, उनको बहुत टाइम बाद देखा, बचपन में इनके ड्रामास देखा करती थी, बहुत अच्छा लगा इनको देखकर, और अल्लाह जी इनको भी खुश रखी। आमीन आमीन आमीन। अफशा, लफ्ज़ शुक्रिया जो है ना बहुत छोटा सा है, लेकिन आप अगर फील करो तो मेरे दिल की गहराइयों से आपके लिए शुक्रिया का लफ्ज़ है, और इसमें बहुत सारी मोहब्बतें छुपी हुई हैं कि आपने इतनी दूर से हमें रिस्पॉन्स किया है, और इस प्रोग्राम की अहमियत मेरे लिए इससे बढ़ गई है कि यूके में होते हुए भी आपने हमें इतनी दूर से याद किया। K2 चैनल की क्या बात है। आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती भी हैं, चलें आप एंजॉय करें। हम बहुत शुक्रिया अफशान, थैंक यू वेरी मच। सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें जी। जनाब, साडा नंबर ऑन एंड ऑफ स्क्रीन ते सानू नज़र आंदा रहा सी। जिस तरह यूके अफशान ने कॉल की, तुसी भी कॉल करना चाहो, कुछ पूछना चाहो, कुछ कहना चाहो, कोई तारीफ करना चाहो, दो मेहमान मेरे मौजूद हैं, तो असी सानू खुश आमदीद कहने जी। डॉक्टर थोड़ा जा मेंशन कर सा अफशान नाल मेरी मुलाकात किस तरह हुई है। एक एनजीओ वे ब्लड ऑर्गेनाइजेशन है, थैलीसीमिया दे उते काम पे कर दे, उन्होंने मनु बुलाया कि जी इस तरह चुंदन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, ठीक है। तो मैं इन्होंने नहीं जानना है, मैं एक उथे बच्चियां नु देखने गया हां। ठीक है। बीइंग ए डॉक्टर मैंने थैलीसीमिया दे उते बहुत काम किया। मैं स्किन स्पेशलिस्ट हां, लेकिन जब मैंने ग्रेजुएशन की थी ना, उसके बाद मैं मौका मिला कि मैं थैलीसीमिया दे काम करा। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। कि थैलीसीमिया दे मैंने एक किताब भी लिखी है। ओए हो, जबरदस्त जी। ते थैलीसीमिया दे बच्चियां से काम करना भी चाहिए, क्योंकि बहुत अजर सवाब दा काम में मर्ज है ना कि वो बड़ी टेरिबल कंडीशन में पेरेंट्स से पूछे कोई कि उन्हां ते केड़ी कयामत गुजरदी है। मैं उसनो उथे बच्चियां नु सिर्फ देखने गया हां। अच्छा। मेरी आदत है कि और तुसी बहुत कुछ ऐसी नहीं भी कर सकते हो ना, एक टाफियां दा एक पैकेट ले लो, हां ले जाके जेड़े बच्चे नु खून लगा है, ओए होए होए, उन्हां नु खाली एक टाफी भी दे दियो ना, तो बस वो तुहाडे वारे नहीं आ रहे। ठीक है, ठीक है। कॉल लेने डॉक्टर जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ? अम्बरीन कोयटा से बात कर रही हूँ। वाह अम्बरीन, खुश आमदीद। थैंक यू। एक्चुअली मैं काफी टाइम के बाद मैंने टीवी ऑन किया, तो एक्चुअली आई बिलोंग टू मानसेरा। अच्छा, वाह जबरदस्त। लेकिन शादी मेरी कोयटा में हुई है। वो तो फिर पिया देश जाना पड़ता है ना, जहाँ कहीं की भी आप हो, पैदाइश कहीं की भी हो, लेकिन फिर पिया देश जाना पड़ता है। ऐसा ही है। तो बस अभी मैं देख रही थी, बड़ा अच्छा लगा इनको सुन के, बहुत अच्छा लगा। मेरी इनको इतनी साफ तो नहीं है, लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल। मैं इतना ज्यादा गेस्ट को जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैं एंजॉय कर रही थी, और मतलब मेरा दिल किया कि मैं फौरन से कॉल करूँ। बहुत अच्छा किया अम्बरीन। देखें, पिशोर दी गली एक्चुअली है ही पिशावरी जो ज़बान है हिंद को, उसकी तरवीज उसको देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए, कि जो आपकी मदर टंग है या माँ बोली जो ज़बान है, उसको दिल खोल के उस ज़बान का इस्तेमाल कीजिए, आप उसी में गुफ्त शुनीद कीजिए। बाकी तो इंग्लिश उर्दू चलती रहती है, लेकिन जो बहुत से लोगों को हमने देखा था, जो नौजवान नस्ल है, वो ज़रा हिंद को बोलने में पसोपेश से काम ले रही थी, उनको थोड़ा सा हेजिटेशन थी, कहाँ उर्दू, कहाँ अंग्रेजी और कहाँ ये, तो हम शायद हिंदको में बात हमें नहीं करनी चाहिए। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए कि नहीं, हिंदको अगर आपकी मादरी ज़बान है, आप दिल खोल के बोलिए। जी, एक्चुअली मैं यहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, जबरदस्त। लेकिन ये कि जब भी मेरा मतलब काफी 10-11 साल हो गई मुझे यहाँ कोयटा में, ठीक तो है, मुझे जब भी मौका मिलता है, शादी मेरी पठानों में हुई हुई है, ठीक है, तो लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है तो इनको सुनती हूँ, इतना सुकून मिलता है। थोड़ी सी भी इनको सुनती हूँ, लगता है बस सुकून मिल जाता है। वाह वाह वाह, माँ बोली की तो खूबसूरती यही होती है। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। आपके समेत अम्बरीन, आपके समेत बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको, आपके स्कूल को और तरक्की दे, और आपकी टीचर्स उस तरह से जो उस्ताद और टीचर के माबैन ताल्लुक होता है, अल्लाह उस करे कि उस ताल्लुक को निभा सकें, और दिन दुगनी रात चौगनी आपका स्कूल जो है वो तरक्की करे। डॉक्टर शहजाद साहब, गल्लां बातां साड़ियां होंदियां पईन, मैमूना साडे नाल भी होंदियां पईन, उन्होंने वाकई देखो क्या कि बड़े अरसे बाद ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਮੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਮਾ ਲੈ ਲਈਏ, ਔਰ ਦਮੇ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਖਬਰ ਕਿਤਨੀ ਹੋਰ ਕਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਮਾ ਲੈਨੇ ਆ।
ਜਨਾਬ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਨਿੱਕੇ ਦੇ ਦਮੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ ਕੋਇਟਾ ਸੀ ਅੰਬਰੀਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੇ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਗਮ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਚਿਹਰਾ ਮਾਨ ਪੜ ਗਿਆ, ਪਿੰਪਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਉਹ ਖਾਮੀ ਦੂਰ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਏ। ਕਿਉਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਇसी ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਜ ਵੀ ਸਰਦੀਆਂ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਮੀਂਹ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਮੀਂਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਸ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਸਨ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਰਾ ਜੋ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਗਲੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੀਆਂ। ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਗਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਬਜ਼ਾ ਵਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਰਾਤੀ ਬੜੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਖੇ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੈਸੀ ਵੈਸੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਸੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਵਸਾਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹਾਣਾ ਅਗਰ ਹੈਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਈਨਿਊਟ ਜੇ ਫੈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟ ਦੇ ਮਾਈਨਿਊਟ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਜਿतना आप स्किन देखते पे ना, अल्लाह ताला ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਤਲੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਨਸਲਿਕ ਹੋਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਵਸ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੇਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਇੱਕ ਮਸਲ ਹੈ ਰੈਕਟਰ ਪਲਾਈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਲ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਰਮਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਸਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਸੀਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕੂਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਦੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮਰਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਠੰਡ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈੰਦੇ ਨਾ, ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ 2-2 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਪਤਾ लग गया ना, मनु भी पता लग गया तो जी विटामिन डी मुफ्त आपको मिल रहा है। वक्त में वैसा ना कि मुफ्त विटामिन डी मिलता है। मुफ्त से तो बड़े सारे लोग आपको पेश कर देते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत ज्यादा मतलब एक गलत कॉन्सेप्ट है कि ऐसी मुंह करके बैठ जाए, मुंह करके भी, बल्कि तुबदे होते ज्यादा जाना नहीं चाहिए। जिस तरह कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਤਨੀ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਓਜ਼ੋਨ ਦੀ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਹ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟਸ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੇਸਿਕਲੀ 2-3 ਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਫਾ, ਬੀਟਾ, ਗਾਮਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਕਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਸੈਲਸ ਹਨ ਨਾ, ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਲਾਨਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਲਾਨਿਨ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿ ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਛਾਵਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡੀਨਰੀ ਸਾਬੂਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੈਂਪੂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ
5-5 6-6 ਮਰਤਬਾ ਸਾਬੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਬੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਂ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਕਸ, ਐਗਜ਼ੀਮਾ, ਤੇ ਜੋ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਫੰਗਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ। ਦਰੁਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ehtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ehtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨਹਾਉਣ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਜਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਅਗਰ ਨਿਕਲਣ ਸਨ ਬਲੌਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਵਾਈਟ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਾਂ ਪੀ ਕੈਪ ਸਫੈਦ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਸਫੈਦ, लेकिन आजकल ज़रा जा ट्रेंड नौजवानों का थोड़ा जिहा चेंज इस होया कि वो अगर मास्क भी कोरोना से भी कोई होया ना तो उन्होंने एक फैशन बढ़ाया कि कोई ब्लैक ਉਹ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਪੈਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈंने ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਹੋਇਆ, ਮਾਸਕ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਈਂਡ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਮਾਮੂਨਾ ਦੇਖੋ ਸੋਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हिंद को काम किया, उर्दू काम किया, ड्रामे किए, सीरीज़ की, सीरियल की, कॉमेडी प्रोग्राम सारे किए, ड्रामे किए। साडा इन्हां सारे ड्रामा दे विच कोई एक इजा किरदार रहा उसी जिहड़ा साडी नेचर दे या साडी तबीयत दे बहुत नेड़े होवे, सानू बहुत अच्छा लगा होवे काम करके? मनु लगा जो असा मैं ज़्यादा मज़ा ही आ, क्योंकि अंदर साढ़े अपने तो निगाम होंगे, सही कहते तो लोगों को हसाने से मनु मज़ा ही आ ज़्यादा पसंद है। अच्छा, देख तमाशा से मेरी पहचान होगी शुरू हुई सी, बिल्कुल शुरू हुई, बस वो मनु ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं बाहर निकलने लोग मनु देखते होंगे मनु अच्छा लगता है। फिर नसीम जान के जो ड्रामे होंगे, राबो चली मैं माँ बनी है, अनिल एजाज बिल्कुल जिथे जाने लोग कहते राबो चली थी माँ आई है। अच्छा वो इतना अच्छा लगता है कि मेरी हिम्मत होती है और ज़्यादा अच्छा कि मैं वो ज़्यादा काम करने। ड्रामे तो मैंने सारे अच्छे, जिन्हें जिन्हें लोगों ने नाल किया काम किया सारे बहुत अच्छे है, तो मेरे से काम कराना उन्होंने आंदा है, वो मेरे से काम करांदे, तो जड़ा मतलब है हिम्मत देना होंदा, दिल चाहना जब अच्छा ही काम कराना। तो बस इसी तरह साढ़े बच्चे के कहते हैं, साढ़े खावंद के कहते हैं, जिसलिए तुसी कोई ड्रामा करके आंदे और ड्रामा जिस वक्त ऑन एयर होंदा आया ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤਨਕੀਦ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਕਦੇ ਤਨਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਮਾ ਕਿਸ ਵਕਤ ਲੱਗ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਲੱਗ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰਾਮੇ ਲੱਗਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਬਤਾਉਂਦੇ ਤੇਰਾ ਡਰਾਮਾ ਲਗਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ। यानी अपने से ज्यादा मनो हौसला अफजाई लोगों से मिली। जबरदस्त बहुत अच्छा। वो जड़े उस्ताद है मेरे फरक साहर साहब, ये मनु बहुत समझाते हैं। अच्छा, कुरैशी साहब, नसीब जान, वो तानू पता है बच्चे नाल बच्चे, बूढ़े नाल बूढ़े, जवाना नाल जवान, वो ऐसा ये गल्लां करदे कि पता ही नहीं लगदा वो की हो जांदा है शार्ट। जबरदस्त। डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਨੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਜੈਨੇਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਮਾਂ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬੋਡੀ 'ਚ ਰੈੱਡ ਸੈਲਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਪਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੇ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ कि एक जेनेटिक डिसीज़ है, माँ प्यो की तरफ से मिलती है। ठीक है। रिसर्च होंदी पई बहुत ज़्यादा इस उत्ते, लेकिन असी बहुत अफसोस नाल मैं कह कि हुण तो कोई थैलेसीमिया का कोई ट्रीटमेंट दरियाफ्त नहीं होया, प्रॉपरली नहीं होया। नहीं होया। दो चीज़ां ने विचकार, एक तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, जड़ा बहुत ही एक टेरिबल एक मरहला है एक बच्चे वास्ते। अच्छा, तुसीं यकीन करो कि लोगों के माँ प्यो जड़े ईद होंदी है ਉਹਦੇ ਕਾਰ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਹਫੇ ਖਰੀਦਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਿदैन ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ,
ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਦਰ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਈਦ ਆਣੇ ਲਈ ਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਕਿਧਰੋਂ ਲਗਾਣਾ ਓ ਹੋ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਇਸ ਖੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜੇਸੀ। ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਫੈਮਿਲੀ ਟੂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਕਲਚਰ ਰਹੇ ਦੇਖਾ ਜਾਵੇ ਵਤ ਸਾਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਪਿੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਮਾਮੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਖਾਨਦਾਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨ ਸੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਾਈਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡਾ ਪਠਾਣਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਦੇਖੀ ਪਾਲੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੇ ਕਿ ਨੇਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਮਸਲਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਘਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅੱਛਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੇ ਬੜਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਗੀ ਸਾਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਬੜਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਦਰੁਸਤ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੀ ਜਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਅਗਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੀ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਇਨਕਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੇ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਨਡੇ ਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤੇ ਨਡੇ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮਾਈਨਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹਨ ਕਿ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸੀ ਅੱਛਾ ਓਹੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਈਨਰ ਆਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਚੜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾਣਾ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਰਨ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡਿਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਖੂਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰ ਜ਼ਰਾਤ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੋਨ ਮੈਰੋ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਚੜਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਰਨ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਇਰਨ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਗਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਤਨੀਆਂ ਤਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਓਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਇਰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹ ਲਗਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟੈਬਲੇਟ ਦੇਣੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਮਸਲੇ ਹੋਰ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਹਨ ਬਲੱਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਹਨ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਚਬੀਐਸ ਐਚਸੀਵੀ ਐਚਆਈਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰ ਦੇਣ ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਚਬੀਐਸ ਐਚਸੀਵੀ ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਕਾਮਨਲੀ ਸਾਨੇ ਦੇਖਾ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਵਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਫੌਲਾਦ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰਨੇ ਲੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 7 ਘੰਟੇ 8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਜੇ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਵੇਲੇ ਸੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੂਲਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਇਸ ਬਲੱਡ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਜੀ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੋਲੇ ਜਿੰਦੇ ਹੋਣ ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂ ਇਹੀ ਮੈंने ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਪੈਟਰਨ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ ਕਿ 18 ਸਾਲ से ज़्यादा बच्चे ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ मैंने ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਥ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੇਟਿਵ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਆਇਰਨ ਓਵਰਲੋਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਣ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ K2 ਦੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਹ 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 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ
ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੌਮ ਅਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਨ ਦੇਣੇ ਦੀ ਜੀ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8-10 ਲੋਕ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਲੇਕਿਨ ਪਰਚਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵਰ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ठीक कहते हो मतलब खून देने से बड़े हिचकिचाते हैं हालांकि अच्छा मैं यही गल मैं पूछना बल्कि एक डॉक्टर जितना खूबसूरत या एंथेटिक मनु जवाब देसी कि एक तो तुसी ये दसो कि कितनी उम्र सी बाद ब्लड डोनेट किया जा सकता वे और कितने अरसे बाद एक बोतल साने फर्ज करो इस महीने ले लेती है दूसरी बोतल कितने अरसे बाद जड़ी है ते वो तुसी दे सकते हो देखो 120 डेज ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा ठीक है ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਨਾ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ठीक है ਤਾਂ ਉਸ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਨੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ठीक ਤਾਂ ਉਹ ਮਰ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ठीक है ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੂਨ ਦੇਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਸ ਖੌਫ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ अच्छा ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਦੇਣੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਚਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਨੰਬਰ 1 ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈ ਵਾਈਟ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈ ਪਲੇਟਲੇਟਸ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ वाह वाह ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਡੇਂਗੀ ਦਾ सही कह ਦੇਖੋ ਕਿਤਨੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਲੋਕ ਡੇਂਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਗਏ मार्गन बिल्कुल सही कहते हो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ जी बिल्कुल ਜਦ ਪਲੇਟਲੇਟ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਪਲੇਟਲੇਟ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ठीक है ਸਫੈਦ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹ 3 वाह वाह ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ जबरदस्त ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ से कितना खुश हो सी कि मेरे बंदे ਨੂੰ मेरे इंसान ਨੂੰ ਉਸਨੇ इंसान और वैसे भी खिदमत खल्क वास्ते अल्लाह पाक ने बड़ा अजर सवाब लिखा है कि मेरा बंदा मेरे बंदे दे काम आवे जी बिल्कुल वरना ते फरिश्ते बहुत है ना जी ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂਗਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਉਮਰ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦੇ जी जी देखो 18 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਬਾਅਦ 17 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ मतलब खून डोनेट कर सकता है अच्छा ठीक है लेकिन खून लेने से पहले ये नहीं कि बस लिया तो साने पाया तो खून कोटा नहीं असी पहले उसमें एक्सेस करने स्क्रीनिंग करने फिजिकल एग्जामिनेशन करने आया बच्चा इस काबिल है कि इसे मैं खून ले लवां तो मेरा जो थैलीसीमिया के बच्चे खून चढ़ सी या किसी को चढ़ सी तो वो क्वालिटेटिव ब्लड सेहतमंद होना चाहिए ये तो नहीं कि बस दिता तो सानू तो चढ़ा नहीं ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਲੈਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾਣੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੇ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ HBS HCV HIV ਮਲੇਰੀਆ ਠੀਕ ਸੋਜ਼ਾਕ ਸਿਫਿਲਿਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੜਾਣੇ ਆ ਲੇਕਿਨ अगर HBS HCV अगर किसी दो होवे तो किसी ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇਵੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਵਾਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਵਾਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਦੂਸਰੇ ਮਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬੜੀ ਦੇਨੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵਾਹ ਬਰਥਡੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਰਥਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਖੂਨ ਦੀ ਥੈਲੀ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਲੱਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਹੈ ਮੈंने ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਸਮਾਜਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਦੀ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਸੀਏ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਕਾਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਖੌਫ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਡਰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਝਿਜਕ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਸੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਿਆਰ ਨਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਐਕਟਿੰਗ ਉਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲੋਕ ਨਾ ਬਸ ਅਲਾ ਫੈਨ ਵੀ ਉਸੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਆਣੇ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਹਿ ਕਿ ਕਰੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ
ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪੀਟੀਵੀ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਾਂ। मैंने देखा एक सेट लगा होया उस ते काम होंदा पिया, उसके बाद दूसरा सेट लगसी, उस तक तुसी फारग बैठे रह सो, वात उस सेट डिसमेंटल होसी, तीसरा सेट तुहाड़ा दोबारा लगसी, इतनी देर तुसी बस वांदे बैठे होए हो ना जी। टाइम बहुत ज़ाया वेस्ट होंदा है, उस कोई शक नहीं। एक तरीमत जिस वक्त ड्रामे च काम करदी है जी, उसका घर सबसे बड़ी जड़ी बुनियादी इकाई जड़ी वे घर है। जनानी दा बड़ा गहरा ताल्लुक है ना, घर से बगैर एक जनानी दा कोई मकाम नहीं गा, ते घर डिस्टर्ब नहीं होंदा, बच्चे डिस्टर्ब नहीं होंदे, शौहर डिस्टर्ब नहीं होंदा। कितना टाइम साडा टीवी स्टेशन गुजर जाता है, चाह दा वेला वे, दोपहर दे रोटी दा वेला वे, कोई मेज़मान आंदे पे होन, खाने दा वेला वे, और तुसी घर नहीं गए हो जी। टाइम तो मतलब ये होंदा तो है डिस्टर्ब, लेकिन गल ये ना कि मेरी आदत होनी मैं अपने सारे काम मुका लैनी होनी है, तो बिल्कुल सकून तो टीवी जानी है। बच्चों को कह देने आज मेरा काम है, अच्छा तो आने आ जाना स्कूल से या बीवी के घर से आ जाना, तो घर बैठना, दरवाज़ा किसी को नहीं खोलना, मैं जी तो खुलना आवा तो तुआने मेरा मतलब मेरा देखना मैं आसा, तो फिर थोड़ा दरवाज़ा खोलसा, रोटी पई है सब कुछ खिला पिला के मैं आनी है, मुतमईन हो के आनी है। मतलब साडे शौहर खावन साडा मतलब इस गल सी मुतमईन है कि तुसी काम करने जाते हो, घर नहीं होंदे हो कितना चिर? नहीं, बिल्कुल मुतमईन है। अच्छा, वो आया तो मैं करनी है ना बात। मैंने वही किया ना कि जिस तरह एक कामयाब मर्द दे पीछे तरीमत दा हाथ होंदा है, ते एक कामयाब औरत दे पीछे यकीनन मर्द दा हाथ होंदा है। वो साथ ना देवे ते गल आगे नहीं बढ़दी। नहीं, कभी उसने नहीं किया। अच्छा, जी, जबरदस्त। ससुराल ने भी कदे कुछ नहीं किया? नहीं, वो भी खुश होंदे, बस मेरे अपने खफा होंदे। वो तो खुश होने का साड़ी नो काम पे कर दी है, हर एक नु दस दे देखो जी साड़ी नो काम पे कर। चलो अच्छी गल है, अल्लाह करे साडा वेला इसी तरह हंसदे हसांदे गुजर जावे। एक निक्का जिहा दमा लैने आ ते मैं इसी बाद वापस साडी खिदमत च दोबारा हाजिर होई, उस तो कोल इजाजत। जी जनाब, पिशोर की गली एक बारी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ खुश आमदेद। साढ़े मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद, स्किन स्पैशलिस्ट और NGO च काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं, और साड़ी आर्टिस्ट ममूना जिन्होंने बहुत सारे ड्रामे च काम किया, सीरियल सीरीज़ ड्रामा मज़ाहिया ड्रामा, और अज वो भी साढ़े नाल मौजूद हैं और बड़े अरसे बाद उन्होंने नाल साड़ी गलबात होंदी पई है। ममूना, मैंने इसलिए थोड़ी देर पहले साड़ी से पूछा है, सोनी कहा नहीं मेरे हस्बैंड ने भी कदे कोई गिला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, और मेरे ससुराल वाले ने भी नहीं। तुसी क्या चाहो एक जनानी आस्ते जड़ी या एक बच्ची आस्ते जड़ा पढ़ती पई है या पढ़ाई मुकम्मल कर चुकी है और वो किसी इस तरह का काम करना चाहती है, स्टेज ते ड्रामे ते रेडियो जाना चाहती है, तुसी क्या कह सो कि उन्होंने माँ प्यो जड़े वन वो मतलब कोई पाबंदी कोई हर्डल दे बजाय उन्होंने इजाजत दें क्या करो एक बच्ची अगर चाहती है? क्योंकि बास बच्चियों को मैंने देखा प्यो माँ प्यो दियाँ मामे चाचे दियाँ नाना दादी दियाँ बड़ियां मिन्नतां जारियां वो कर दिए तो उसनूं इजाजत नहीं मिलती, किसी और नौकरी की भी इजाजत नहीं मिलती। नहीं, ये गल तो बिल्कुल गलत है। अगर किसी का शौक टीवी वाला है तो उन्हें छोड़ दो, किसी का वकालत वाला है तो उन्हें छोड़ दो, जो कुछ जो बनना चाहिए उन्हें छोड़ना चाहिए। आज़ादी होनी हर एक बंदे को अपना भरोसा होता है ना, एक किस्म का। मेरे अबू ने मुझे एक नसीहत की है, अगर तू खुद अच्छी हो से ना तेन कोई कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं, तेन खुद अच्छा होना चाहिए, मनु कभी शिकायत का मौका ना मिले। दुरुस्त दुरुस्त। वो दिन ते आज का दिन मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया। टीवी तो मेरा पता है मैं किस तरह रही हूं, बिल्कुल बिल्कुल सब दुनिया को पता है कि भाई मैं किस तरह चली है, क्या होया। खुद बंदा अच्छा हो कुछ भी नहीं गा, बिल्कुल दुनिया बड़ी पुरअमन है। हाँ, इस दौर ही हर एक बंदे को कमाई करनी चाहिए। देखो कितना महंगाई भी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। हर एक मैं तो इस गल नाल एग्री नहीं करनी फलाना ना घर बैठ जाए फलाना घर बैठ जाए, गल गलत है। खुद बंदा अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल सही। किसी की जरूरत नहीं की कि कोई गल करे, किसी को तुसी अगर खुद लिफ्ट ना कराओ तो कोई भी तुहाडे नजदीक नहीं कर सकता। जिंदगी अल्लाह पाक ने जिहड़ा फन सोनू दिता है वो कोशिश यही होनी चाहिए कि वो फन सामने आवे और तुसी मुकम्मल तौर पे खुले दिल दे नाल जिंदगी गुजारो जिहड़ा तुसी चाहते हो, जिस हिसाब दे नाल या जिस तरीके दे नाल
ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਸੋਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਉਸ ਯੂਕੇ ਸੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆਏ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਵਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਹਿਮਸੈਲਫ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਬਾਈ ਹਰਸੈਲਫ, ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕਿਨ ਰਿਲੇਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਿਜਵਾਓ ਮੇਰੀ ਤਰਫ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ NGO ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ, ਤੇ ਬੜੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇਤਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੁਲਕਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਕ ਡੌਗੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਪਾਣੀ ਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, 3 ਲੜਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਆਇਆ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 5 ਪਿਰਾਏ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫਸ ਗਏ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਖਲੋਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ, ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਇਤਨੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ 5 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਰਾ ਇਕੱਠੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਉਹ 4-5 ਘੰਟੇ ਕਿਤਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਸੀ, ਗੁਜ਼ਰੋ ਸੀ ਬੜੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਪੈਣ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਹੈਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧੜਕਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਪਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲਾਬ ਜ਼ਦਗਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਟ ਚਿਲਡਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਨੇ ਕਿ ਮਨੂੰ ਤੂੰ ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਇਧਰ ਬਣਾਇਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਂਟਡ ਲੈਤੀ ਨੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੱਥ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਕਰੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਜੀਆ ਇਕਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਵੇ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਸਾਇਆ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੂੰ ਦਾਤ ਪਕੜ ਲੈ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖਲੋਗੇ ਹੋ ਸਕਨੇ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਜੈਸੀ ਖਿਦਮਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ 150 ਕੇ 200 ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 100-200 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NGO ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਛੇ ਸਤਾਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਧਰੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ 200 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 300 ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 1000 ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਬੈਗ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਕੋਈ ਕੈਨੋਲਾ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਸੈਟ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, ਮਤਲਬ
ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਇਆ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈंने ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੈ, ਪੈਰਾਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਵੇ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਨੇ ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੋਟਰਵੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। NGO ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਨਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਸੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ NGO ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਘੰਟਾ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਸੁਹਾਨੇ ਸੇ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਸੁਹਾਨੇ ਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮੁੰਨਾ ਸੋਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। اللہ تمہیں سلامت رکھے، خوش رکھے، اسی طرح مستقندے رہو اور اللہ سانو ہور کام کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ سوانے بہت سوانے آ کے تھے سادی جی جی بڑا جی میٹھے میٹھے لوگ بہت اچھا لگے۔ چلے بہت شکریہ، ساڈے دوواں دا میں شکریہ ادا کرنی ہے۔ چلو جی جانے دا ویلا ہو گیا اور ہمیشہ کی طرح پروگرام دے اختتام کرن جا رہی ہیں۔ سعید واسق دی غزل ہے وہ آن ایئر کرنی پئی ہیں، یقیناً سانو پسند آسی۔ ایک عمر سے جانم دل کہیں نہیں لگتا، ایک عمر سے جانم دل کہیں نہیں لگتا، کس نگر میں جائیں ہم دل کہیں نہیں لگتا، حال دل بیاں کرنے کس کے در پہ جائیں ہم، حال دل بیاں کرنے کس کے در پہ جائیں ہم، آشنا ہے ایک عالم دل کہیں نہیں لگتا، زندگی کے روز و شب بن گئے عذاب جاں، زندگی کے روز و شب بن گئے عذاب جاں، کوئی بھی نہیں ہمدم دل کہیں نہیں لگتا، تیرے بعد جانے جاں ہر طرف ویرانی ہے، تیرے بعد جانے جاں ہر طرف ویرانی ہے، محفلیں ہوئیں برہم دل کہیں نہیں لگتا، کس قدر اکیلا ہوں دشت کی مسافت میں، کس قدر اکیلا ہوں دشت کی مسافت میں، کاش ہو کوئی محرم دل کہیں نہیں لگتا، روح کو خزاؤں سے کب فرار ممکن ہے، روح کو خزاؤں سے کب فرار ممکن ہے بہار کا موسم دل کہیں لگتا، اب تو ہم کو اپنی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، اب تو ہم کو اپنی بھی کچھ سمجھ نہیں آتی، لگ گیا یہ کیسا غم دل کہیں نہیں لگتا، تیری یاد سے دل کو کب نجات ممکن ہے، تیری یاد سے دل کو کب نجات ممکن ہے، روح و جان ہے پرنم دل کہیں نہیں لگتا، میں بھی اب تو سورج کے ساتھ ڈوب جاؤں گا، میں بھی اب تو سورج کے ساتھ ڈوب جاؤں گا، اے حسین شام غم دل کہیں نہیں لگتا، ایک عمر سے جانم دل کہیں نہیں لگتا، کس نگر میں جائیں ہم دل کہیں نہیں لگتا۔ اسی پر اختتام کرنے ہیں، اگلے پروگرام میں نوے مہمانوں دے نال دوبارہ سوڑی خدمت حاضر ہوسی ہیں، اس تو کل سانو اجازت دیو، اللہ بیلی۔